Das große Finale bei Fire Emblem Engage möge beginnen, doch Marv hat uns vorher noch etwas zu erzählen, wie es scheint. 隠す何をです。君に言っておかなければいけないことがある。異界の扉が開いたことでこの世界の力は不安定になっている。僕のように実体を持たない紋章師は姿を保つことが難しくなるだろう。そうだったんですか。ごめんなさい、気がつかずに。でも異界の扉が開いているせいであれば、閉めた後はまた安定するということですよね。扉を閉めることができたらマルスたちが消えかけることもなくなるのでしょう。異界の扉は閉じる瞬間、その最後にも強い歪みが発生する。次に異界の扉を閉めたら僕たちは確実にその歪みに耐えきれない。どういうことですか。この戦いが終わったら君を除いた12の紋章師は全て消滅する。じゃあソンブルに勝って異界の扉を閉めることができてもマルスたちとはお別れなんですか。ああ、そんなことって。ずっと一緒だったのに消えてしまうなんて寂しいですよマルス。あなたたちと会えなくなるだなんて嫌です。では異界の扉を閉めることを諦めるかい。この世界のみんなが危険にさらされるとしても。それは。いいんだ。僕たちはもともとこの世界のために具現した存在。この世界のために消えるのなら本望さ。一緒に世界を見て回る約束は叶えられそうにありませんね。すまない。謝らないでください。私こそ困らせてすみませんでした。分かっています。叶えられる約束ばかりではないことは。それでもあの時マルスとの未来を夢見たこと、そばにいるとうなずいてくれたこと、嬉しかったです。まだ叶えられる約束もあるさ。覚えているかい。目覚めた日、あの草原で初めて君が僕を呼んだ時のこと。最後まで君の力となろう、そういったことを。はい。あの約束だけは必ず果たす。この戦の最後まで共に。マルスは優しいですね。最初からずっと。君も優しいよ。だからここまで来られた。決して紋章師の力だけではない。君がいたからみんなここにいるんだよ。ありがとうマルス。さあ顔を上げて。もうすぐ異界の扉に着く。はい。ここが異界の扉。とても綺麗。でもすごく寒い。なぜ貴様らがここにいる。ソンブル。パパ。たどり着けぬはず。いいな、生きておらぬはずだ。貴様らを見くびっていたようだな。ソンブル、あなたを止めに来ました。この世界を救うために。ならば元いた地に戻り扉を閉めるがよい。矮小な大地の平穏などくれてやるわ。世界からは我がいなくなり、我は異界へと旅立てる。双方利のある結末ではないか。ふざけないでください。再びエレオス大陸を襲わないと信じられるとでも。それにあれだけの犠牲を出した存在をこのまま野放しにはできません。私たちがここで倒す。あなたの望む異界への侵攻は阻止します。ほう、我の願いは異
界への信仰などという陳腐な言葉で語られるか。違うのですか？違いはせぬ。だが過程でしかない。我の真の望みは開口だ。0番目の紋章師との。0番目の紋章師。そんな存在聞いたことがない。であろうな。その紋章師は正確にはこの世界の存在ではない。そして我もソンブルがこの世界の存在ではない。扉の先には無数の異界がある。我が故郷はその中の一つだ。そこではまた別の紋章師たちが権限され、指輪を求め争いが起きていた。我が一族は戦に敗れ、指輪の力を得た敵勢力は一族を抹殺した。まだ幼かった我だけは慈悲をかけられ、異界へと追放されたがな。異界。このエレオス大陸のことか。神たる竜がすべし争いのない世界。そこで平凡に生きることを願われたのだろう。だが我はその時密かに持っていたのだ。一つの指輪、一人の紋章師を。それがこの世界のものではない。0番目の紋章師。我の力では意思の疎通は叶わなかったが、元いた世界では礎の紋章師と称されていた。その逸話はただ一人で戦い、ただ一人で野望を成し遂げたもの。脆弱で孤独だった我はそのもののあり方に惹かれた。ただ一人この世界に閉じ込められ、家族も仲間も持たぬ我の唯一の励ましであった。その紋章師はおそらく強大な力を持っていたんだね。もともと存在していた世界から移動なんてしたら普通は消えてしまう。異界で姿を保っていたのなら並大抵の力ではない。ですが開口を望むということは、その紋章師は消えたのですよね。エレオスに来て幾年が過ぎ、人間が我を見つけた頃にな。人間たちは我を憐れみ捨て子と思い世話をした。我は初めてこの世界のものとのつながりを得たが、それからほどなくして紋章師は消えた。指輪だけを残して異界の者と縁を結んだ我を見限ったに違いない。我は絶望し悔やみ、そしてその村を焼いた。誓ったのだ。我は一人で良いと。あの紋章師のように一人で野望を成し遂げると。元いた異界に戻り復讐をするために、ただ一人で戦い思いを誰とも分かち合わず、気の遠くなるような歳月をかけ駒を増やし領土を広げ、木が熟した頃戦を仕掛けた。1000年前の戦争はそういうことだったんですか。でもパパはこの世界で一人ではなかったわ。ママはあなたを心から愛していた。お城にいた人や信徒のみんな、死んだ他の兄弟たち、セピアもグリもマロンもモーブも、私とお兄ちゃんだってかつてはあなたのために。お前たちは全て駒だ。駒を動かすは我一人の采配。そしてこ
駒は処分してしまえばなかったことと同義だ。だから殺したっていうの？みんな私たちにも死んでほしいと思ったの？ああ。ひどい。紋章師は本当にあなたを見限って消えたのですか？何？礎の紋章師が本当に一人きりで戦った英雄なら、その孤独を誰よりも分かっていたはずです。追放されたあなたを心配してそばにいたけれど、この世界の存在と絆を結んだ姿を見て安心して消えていったのではないですか。あなたが誰かと絆を結ぶことを誰より望んでいたのではないですか。貴様にあの紋章師の何がわかる？わかりません。もういないのなら、何も伝えず消えてしまったのなら、その紋章師の真意は誰にもわからない。あなたにさえもわからないんです。ならば会いに行けばよい。探すつもりだった、この異界の先まで。ソンブル、礎の紋章師はもうどこにもいない。消えてしまった以上、この先どれほど探しても無駄だ。元になった存在に出会うことはできるかもしれないが、紋章師とは元になった英雄とは別のもの。その紋章師自身に会うことは二度とできない。黙れ。あなたの無念は理解できます。ですが、野望のために全てを犠牲にするなんて、自分の子さえ世界さえも滅ぼすだなんて間違っています。黙れ。貴様らには分からぬ。あの者がいなければ我は何者にもなれなかった。何の力も持たずに虫けらのように死んでいた。貴様らのように群れて吠えるしかできぬ下船と違い、あの者は孤高で気高く強かった。この我に生きる意味を、ただ一人で戦い復讐せよとの啓示をくれたのだ。紋章師は世界の破壊は望まない。それは君の勘違いだ。僕たちは神竜との絆に従い、世界を良くするための力を授けに来たんだ。それを悪しきことに使うのは見過ごせない。うるさい。貴様らが何とざれ言を抜かそうと我は止まるわけにはいかぬ。やっとこの時が来たのだ。我が数千年の悲願、阻むならばここで果てよう。来ます。みんな戦闘準備を。 Das waren gerade sehr viele Informationen auf einmal, wobei ich mich frage, wer soll dieses Emblem des Ursprungs sein? Hallo, Marv, ein bisschen mehr Details bitte. Ich meine, er ist eigentlich der erste Held von dem her, aber er ist offenbar nicht der, naja, der des Ursprungs. Hä, wer soll denn das sein? Voll fieser Cliffhanger, Mann. Oh Mann, oh, soll man besiegen? Marke wird besiegt, das letzte Bündnis, ja, ist ja klar. Also ich bin eben noch sehr gespannt darauf, wer das überhaupt sein soll. Aber vor allem natürlich der Hinweis darauf mit den Welten, dass Sombron aus einer anderen Welt stammt und hierher eingefallen ist. Gut, ich meine, dass es eben die andere Welt noch gibt, wo eben auch unsere Embleme daraus herkommen, ist klar. Es gibt natürlich Embleme wie Marv und Celica, die aus derselben Welt stammen. Zwar auf verschiedenen Kontinenten, aber aus derselben Welt. Oder wie auch Aige Mikai aus derselben Welt, also sogar aus demselben Kontinent stammen. Natürlich auch Lyn und Roy, aber halt verschiedene Zeiten. Ne? Genauso wie eigentlich Marv und Lucina, ganz vergessen. Marv, Celica, Lucina stammen alle aus derselben Welt, nur verschiedene Zeiten, etc. etc. Vielleicht trifft uns noch ein paar weitere von unseren Charakteren bzw. Emblemen zu. Aber wenn Sombron auch aus einer dieser Welten stammt, muss es eine komplett neue Welt sein. Ich kann mich an kein Fire Emblem-Spiel erinnern, wo es solche, also gut, Dämonendrachen doch schon, gab es schon, aber nicht so wie Sombron, dass man den irgendwo mal geteasert hätte. Obwohl, wer weiß, vielleicht wird es mit einem künftigen Remake von anderen Spielen doch mal noch geteased. Oder eben, das ist quasi das, wie soll man sagen, fast schon gesagt, das Sequel zum nächsten Fire Emblem, Mann, ich kann nicht mehr quatschen.
das Sequel zum nächsten Fire Emblem Spiel. Also dass uns quasi hier angeteased wird, dass also die Geschichte von Sombron und die Geschichte von Sombron selbst im Detail mit Sombrons Herkunft, welcher Welt er stammt, etc. etc. Das zeigen wir uns dann im nächsten Fire Emblem Spiel. So. Ein bisschen langsamer und deutlicher spricht, ist doch alles sehr viel angenehmer. Also, erst mal ganz kurz gucken. Nicht sehr viele Krieger hier, das finde ich jetzt sehr interessant, muss ich auch zugeben. Huch. Okay, warum haben die solche Waffen? Giftzahn? Klabolk? Klar, er holt sich auf die Waffen aus anderen Welten oder was? Fies. Götterfaust. Obskurité. Dämonenkönig. Schon wieder einer? Alter, wir haben in letzter Zeit so viele Dämonenkönige. Meine Todbringer aus Legend of Zelda Skyward Sword. Ganondorf. Ja, gut. Ja, wir kennen. Gut, das sind wir ehrlich. Dämonenkönige. Da gab es die auch schon bei frühen Fire Emblem Spielen. Und eben Dämonendrache und so erinnern mich doch noch sehr gut. Oder generell. Ja, doch, es gab auch Könige oder irgendwelche dunkle Götter und so. Dunkle Könige, ja auch. Gut, ist einfach halt ein Name, den sie so für sich selber nutzen. Was ist das denn? Legendäre Axt. Fragarech. Alter, haben die Power. Leck mich am Arsch. Okay, gut. Genug gequatscht, Freunde, es wird Zeit für uns aufzubrechen. 14 von 14, das war zu erwarten. Dann nennen wir mal ganz kurz die Position. Ich hätte gerne, wenn es geht, ein paar taffe Typis vorne. Wenn ihr nichts dagegen habt. So, dann packe ich ihn noch hier rein. Bougereau gerne auch nach vorne. Machen wir das so. Dann haben wir wiederum... Nein, Moment, das machen wir jetzt anders. Wo wir es hier unten, dann packe ich ihn hier rein. Dann direkt hier haben wir die und ganz hin die fliegenden. Jo, das passt doch. Da kennen wir auch schon der erste. Okay, Freunde. Das ist soweit sehr, sehr spannend tatsächlich. Ich überschreibe mal das hier. Eventuell auch gleich starten. Und die Frage ist, mache ich es? Ich muss was mit dem Part machen, wa? Euch die Szene zeigen, die man die man relativ schnell überspringen kann. Das ist dann doch wichtig. Naja gut, komm, los geht's. Mina! 何が起こったの？これより異界の扉を閉ざす。もとよりこうすればよかったのだ。次元の歪みが大きくなれば貴様らのような脆弱な紋章師は耐えきれまい。まさかこんな終わりだなんて。でも僕はマルス！本少子が。別れは覚悟していました。けれどこんな形で。紋章師は消えた。もうすぐ扉は完全に閉じられる。喜ぶ。愛しき世界の平和は守られるぞ。貴様らは帰れずここで死に我の絶望を知るがよい。帰れなくなるのか。もとより死は覚悟していた。だがすまない。ブロディアの民を。イルシオンのために顔向けができないわね。ごめん母さん。終わりだ。せめてこの手で楽にしてやろう。我がこの世界にいた証ごとすべて跡形もなく消し去ってくれる。させません。なんだと。諦めませんよ。
扉はまだ閉まっていない。私の力で紋章師をもう一度権限します。信じてください、みんな。みんなの思いがあれば私はそれだけで強くなれる。信じるわ、お兄ちゃん。ベイル、私もあなたに力を送る。竜になれなくても紋章師を権限できなくても、私も竜の王族よ。私にだって何かできる。はい。僕たちも立ち上がろう。今まで何度も助けられてきたんだ。今度は僕たちが君の助けに。父上、そして志半ばで散った兵たちの思いも皆捧げよう。神竜様、どうか。本当にこういう時、富は何の役にも立たないわ。私はただ一心に祈り続けるしかできない。もしダメだったら紋章師全員分のモノマネで。いや、杞憂ですな。必ずできると信じておりますぞ。おとぎ話ならこの先は光か闇か。神竜様は光をつかむと信じています。どうか。ここから逆転する気？いいね。俺は神竜様のそういうところが大好きだよ。信頼か。そのような温かな力がまだ俺にもあるのなら、その全てを貴殿に。同じ竜としてあなたに力を、奇跡を起こすために、ここでパパを止めるために。旅の始まりも終わりもどうか君といさせてくれ。世界に幸福を、神竜様に信頼と力を。私の神様、今度は私があなたの力になるわ。これまで救われた思いの全てをあなたに。頑張ってください、神竜様。どうか今一度紋章師とあなたの組み合わせを見せつけてください。この私が信じてるんだから、みんな戻ってくるわ。悲しいのはもう嫌。もう誰もいなくならないで。涙は勝つまで取っておくさ。今は迷わずまっすぐあなたの力となりましょう。シュンとしてちゃダメだよね。顔上げて前向いて、勝利と神竜様を信じるのみ。小尺の全ては無駄なあがきと知れ。お願いです。どうか最後にもう一度答えて、私たちとエンゲージしてください。輝け、始まりのエンブレムマルス。守れ、響きのエンブレムセリカ。伝えよ、聖戦のエンブレムシグルド。解き放て、系譜のエンブレムリーフ。立ち向かえ、封印のエンブレムロイ。吹き渡れ、烈火のエンブレムリン。晴れ渡れ、聖魔のエンブレムエイリーク。戦え、草原のエンブレムアイク。癒せ、暁のエンブレムニカヤ。燃え上がれ、覚醒のエンブレムルキナ。吠えろ、選択のエンブレムカムイ。教えよ、風化のエンブレムベレト。そして私こそが、つなげよ、ファイヤーエンブレム。何13の紋章師、そして仲間たちがお相手します。この先いつ分かたれても構わない。二度と会えなくとも後悔はしない。ですが今この時だけはみんなで共に。ざれこと風前の灯火め、消える前の光め。絆を深めるほどに絶望を深くすることに気づかぬか。己の首を絞めて何になる。絆を結んで何になる。
諦めて散れ愚かな声よ。ええ、私は愚かです。愚かで弱くて考えなしで一人では何もできない。だからみんなといるんです。みんながそばにいてくれるんです。絆が引き裂かれた時、強い絶望が生まれるというのなら、裂かれた絆をつないだ時、より強い希望だって生まれます。裂かれれば求め合う、その絆は前よりも強くなる。何度分かたれ踏みにじられても私がつなぎ直す。あなたをどこへも行かせはしない。今ここで止めてみせます。覚悟してください、邪竜ソンブル。Eine epische Szene, wie wir sie lieben und glaube ich auch nicht geiler sein könnte. Auf geht's, Freunde! Obwohl, zuerst mal muss ich da noch etwas machen. Und zwar, es ist zwar ein bisschen fies, aber es muss sein. Ich gehe mal hier in die Mitte. Warum? Das seht ihr gleich. Bündnis nehmen, machen wir ohne. Können wir schön auf die Fresse hier, wa? Soll doch mit. Na komm, warum nicht? Komm! Nehmen wir mal ohne Sternlochblitz. Es geht nur darum, kurz etwas zu zeigen. Für Liberation. Was hat hier die beste Ausweichquote? Natürlich mein eigenes Schwert, war ja klar. Den Giftzahn neutralisiert. Sehr gut. So. Pass auf, was jetzt passiert. お前か。父を忘れ、神竜となると。その言葉、そのままお返しします。それで許されると。言ったであろう。ここを飛び立ちどこかであったとしても。そして同じ過ちを繰り返すのですね。Eine berechtigte Frage. Vor allem der Vorwurf mit dem Vatermord. Ja, ist nicht zum ersten Mal, ne? Wir haben vor 1000 Jahren ja schon mal platt gemacht. Oh, schlagen wir noch relativ gut. Bis was erwartet eigentlich? Okay, ist vorbei, gut. そんな死なないでくれ。最後まで力になると約束したのに。 Tot! Tja, jetzt müssen wir normalerweise ja sagen, okay, wir können ja zurückspulen. Aber was passiert, wenn ich es nicht mache?行きましょう、お兄様。Das sogenannte Bad Ending, das man aber wirklich nur so auslösen kann, hier im finalen Kapitel, wenn man einfach stirbt. Und dass man deswegen logischerweise relativ einfach auch verpassen kann. Fangen wir behalten, einen neuen Versuch, fangen zurück mit einem neuen Versuch. Gehen wir mal kurz zum Titelbildschirm zurück.
レムエンゲージ。 Ganz genau. Ich denke, es ist sowieso gar nicht mal so schwer, wenn wir zum letzten Mal hier auf dem Titelscreen erscheinen. So, jetzt aber. Ist aber richtig, ne? Ja, was auch nicht vergessen darf, muss ich ganz kurz noch gucken. Wir haben nach dem letzten Kapitel, aber komplett vergessen, noch ein Schwert bekommen von Lumera. Was ich glaube gar nicht tragen kann, aber ich kann es trotzdem mal ganz kurz angucken. So, wieder Glanz. Eine mächtige Klinge, die nur vom Würmgott genutzt werden kann, ermöglicht Nah- und Fernangriffe. Tendenziell nicht schlecht. Würmtöter, ja, aber klappt der auch bei Sombron? Ich habe da irgendwie so meinen Zweifel. Die 4. Stufe raus. Ich hatte ja gerne noch mit Fäusten, aber andererseits, ich hab's in dem Durchwand sowieso ein bisschen verkackt. In den Charakteren von uns, die eigentlich mit den Fäusten umgehen könnten, ist viel zu selten gemacht. Also Wyrmtöter wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht im Prinzip, wenn wir ehrlich sind. Wyrmtöten einen Diamant geben? Nee. Jetzt auch einen Elixier so rauspacken. Antulu schon mal machen können. Ups. Also habe gar keinen Purgativstab mehr, ne? Einfach einen Rettungsstand und noch einen Biss durch so einen ersetzen, genau. So. Ein Purgativ, ja. Will ich so heilen oder will ich lieber. Na komm. Nee, komm, wenn ich die jetzt dann, ne? So. Sonst noch so, Nova an erster Stelle, ist klar. Okidoki. Bei Diamant war dann noch alles klar. Ich muss noch ganz kurz, das habe ich tatsächlich vergessen. Unsere Matches, oder diejenigen, die zumindest Sterbe nutzen, können wir dann kurz nochmal durchgucken. Ebenso wie im Fraktur und Teleport. Denke mal, komm, ist der finale Kampf, kann ich jetzt ruhig hier nochmal ein bisschen was austauschen. Ivy, Rettung. Da wird ein Purgativ drauf. Okay, Hortensia. Pflege und Rettung, auch so einen schwachen Stab. Da muss ich den halt auspacken. Purgativ reinpacken bringt man jetzt nicht so viel. Kann man ja auch eine Erholung geben, komm. So. Jetzt aber, ne? Und let's go! Natürlich überspringen wir jetzt kurz die Cutscene, weil wir haben sie schon gesehen, auch wenn sie eigentlich episch ist. Aber man muss ja nicht übertreiben. So, jetzt aber richtig. So, holen wir uns die Typen. Ja oder nein? Das ist so die Frage. Ich würde sagen, der eine Götterfaust, der hat auch eine Götterfaust und der zweiten Stab noch Stärkung. Okay, dann machen wir hier den Mage. Der Kriegerlanz wäre ziemlich futsch. Aber greifen wir eigentlich wieder an, ne? Will ich eigentlich auch nicht verhindern. So. Bin trotzdem überrascht, dass wir eigentlich so wenig Gegner hier haben. So, haben wir noch Louis Hector, man soll auf zwei Fälle nachher sich verpieseln. Ich greife mal von hier aus an. Sehr gut.
Citrin, kannst du von hier aus noch angreifen? Wird schwierig, wa? Ja, müsste engagen. Das ist tatsächlich noch ein bisschen zu früh. Wie sieht denn hier so aus, ne? Scheiß Trefferquote. Was? Er ist im Sandsturm ausgewichen. Ich krieg die Krise. Wie geht das denn? Jetzt hier nicht zu viel wollen, Freunde, weil die haben doch mit unten noch mächtige Waffen. Dafür ist die Musik episch. So, er kann ihn mal zu mir locken, in der Hoffnung. Sie direkt auch platt machen. Wenn angegriffen wird, finde ich das jetzt nicht so geil tatsächlich. Wenn sie halt ihre Drachenader einsetzt, dann kann ich mich nicht mehr bewegen nachher. Das ist ein bisschen doof. So, bewegen wir uns mal langsam aber sicher nach vorne, auch wenn die Typen mächtige Moves drauf haben. Jetzt mal das Ding, dann switchen zu Ephraim. Ups. Switchen zu Ephraim, dankeschön. Bougeron. Bougeron oder Bougeron? Ja, ich bin extra noch ein bisschen vorsichtiger, weil wir können sicher sein. Der Typ, der eine zweite Phase und so weiter und so fort, deswegen wird hier ja noch ein bisschen in dem Leben noch sparen. Mit Willeglanz. So. Ja, die haben schon Power, ey. Da waren natürlich mächtige Waffen, wa? Wäre mal eine Variante gewesen. Ui! Ja, ausweichen kann sie. Da muss ich lassen. Voll gebrochen, ey. Also sogar der macht so einen Damage. Und das bei Louis. Jetzt aber so gut überstanden, überall ausgewichen, jetzt kommt der Typ trotzdem noch. Da fragt man sich direkt, ob er die Typen überhaupt, naja, zu mir durchlassen soll. Ja, war mir ernsthaft.
Ja, versuch's nochmal so. Und sonst machen wir tatsächlich sehr, sehr zurückhaltend und lassen erstmal auf uns zustürmen. Bevor wir sie dann einen nach dem anderen platt machen und vielleicht dann doch mit Hilfe der Embleme, wenn es ein bisschen zu krass wird. Wir gucken mal. Der wurde geschmettert, ey. Alter, der Schaden von dem Typen. Jo, das war's. Das wird nicht so einfach, wie ich zuerst dachte oder gehofft hatte. Oh, Menno. Der kann es einfach wieder abbrechen. Gut, aber das klappt soweit. Das ist nicht so, als jetzt irgendwie Diamant killen würde. Der bleibt im Leben. Ah, jetzt muss ich mich bloß um Movia kümmern. Also Movia bitte auch zurückbleiben, weil er bringt sonst nichts. Die killen noch instant. Junge, Junge. Also so drauf haben wir jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber andererseits hätte ich mir denken können. So, kennen wir schon? Kennen wir auch schon? Der muss echt verdammt langsam sein, wenn Louis ihn doppeln kann. Das ist auch selten. Hä? Mehr kommt nicht? Okay, jetzt nur noch ein bisschen unfair, weil jetzt machen die natürlich platt wie sonst was. Gar kein Thema. Diamant Roll, wenn sie gleich selber heilen. Und hier mit Meisterlanze und gucken mal, was passiert. Ich erweise dir Gnade! Dann hier mal noch schön angreifen mit dem Sonnenbogen. Sehr schön. Da kommt oben überhaupt, oder der Typ mit der Götterfaust, wa? Ja gut, der will mich nicht killen, aber er doppelt. Ne, doppeln kann er sowieso nicht. Obwohl er kann sammeln angreifen, also er wird doppeln, aber eine 38er Stärke, die reichen nicht aus, um mich zu killen. Beim besten Willen nicht. Wir sind davon hier mal ganz kurz dazwischen. Das reicht nicht mal. Eine komplette Heilung, krass. Ups. Er hat einfach schon viel zu viel KP. So.
してて。危ないとなるかしら。 So, wäre auch der erledigt. Man kommt da als Sombron, ne? Oh Mann, oh Mann. Da kommt mein Geschmack ein bisschen früh. Da kommt er früh nach Hause. Aber der Glanz ist schon mächtig. Wenn es dann noch ein bisschen upgraden könnte. So, Kumpel. Und jetzt stirb. ごめん遊ばせ。 Bye, bye. Sehr schön. Dann haben wir da noch so einen Typi mit, der greift mit Nova an. So, so. Ein Magic Cast, wenn man so schön sagen könnte. Jetzt natürlich unseren, ja, wir sind drin natürlich dort. Was ein bisschen doof ist. Man schnell hier und abhauen geht nicht, wa? Da wird schwierig, okay. Ja, mit der Resistenz, das trauen wir bei denen tatsächlich nicht. Noch nicht. Den nächsten Zug dann. Oh, Sommon kommt doch schon. Ja, das hat ja wohl nichts gebracht, wa? Okay, okay. Gut, Freunde, bringen wir es zu Ende. Will mal sagen. Wenn der Sommon schützen will, kann ich das natürlich nicht zulassen. Bäms. Kriegeraxt regelt. Die Stahllanze. So, ein Magier, ne? Die haben natürlich physisch nichts auf der hohen Kante. Schnell sind sie auch nicht. Chloe. It's your turn. Und so schnell kann's gehen. So, Sombon. Ja, vielleicht wird er gecrittet. Also der Einzige, der sterben wird, bist du. Der alte Mann verkennt ein bisschen die Lage. Louis! Der haut Sommon aber rein. Lecco mio. Okay, treffe gar nicht. Das ist natürlich jetzt doof. Wenn es weitergeht, muss ich doch noch engagen. Mann, ich bin immer so sicher, dass noch eine zweite Phase kommt, aber... Ja, bringt alles nichts. Ich weiß nicht, ob ich bei der zweiten Phase eine Chance drauf habe. Aber eine Chance drauf habe, dass ich nochmal neu engagen kann. Also wieder resettet wird quasi. Gut, dann geschmeckt aber schon mal. Temera hat eigentlich relativ viel Power, deswegen ist es schade, sie dafür einzusetzen, obwohl, naja. Na komm. Der Sandsturm. Eishall, ne? Er hat ordentlich reingehauen. So, jetzt ist langsam ein bisschen speziell, muss er zugeben. Also ohne Emblemen anzugreifen ist schon ein bisschen hui. Außen hui, innen pfui.
れたような気がしたの。私が頑張ったから、私の憧れた親子としての時間は途中で消えなくてよかった。諦めなくてよかった。意地が悪いな。さすがは我が子と言うべきか。見ていてママ、あなたの願い通り。Er geht davon aus, dass seine Kinder niederträchtig sind. Spricht nicht gerade für ihn, wa? Nein, jetzt weicht er. Ich glaube das nicht, ey. Ja, er hat einen Drachenfluch, gar keine Sorge. Naja, also weil Drachenfluch tut gar nicht gut, wa? Und plötzlich wird er ganz klein und schwach. Der ach so mächtige Sombron. Schon doof, wenn du halt vernichtet wirst. Drachenfluch. So, bringen wir es zu Ende. Brauchen den Rest davon gar nicht mehr. Den Rest der Truppen. Kein Bündnis Plus hier, nix. Hat er aber so platt, und zwar mit der Waffe meiner Mutter. Hier ist die Rache. Und die ist mein. Ja, stimmt, hat er schon mal gesagt. Ja, das ist richtig. Und so schnell, Freunde, machen wir aus einem Bad Ending ein Good Ending. Wie war das damals? Wegen Embleme geben mir unendliche Macht. Der hat gar nichts drauf. Was? Noch nicht vorbei? Jetzt bin ich aber überrascht. Oh, jetzt ist er sauer. Wie sauer genau und was diese komischen Siegel plötzlich auf dem Boden zu bedeuten haben oder es irgendwie ein Grafikfehler ist oder jetzt plötzlich ausrasten sich vervielfältigt, das will es mehr erfahren wir im nächsten und letzten Part zu Fire Emblem Engage. Also, das ist ein Let's Play, weil theoretisch steht noch das DLC an, aber ein anderes Thema. Bis dahin, ciao zusammen.